गोटे कौतूहली मन नहीं मु अपांग सहित बाहरी जाइथिली। अपांग जोगु मु अनेक जिनस देखिबार सुजोग बहुबार पाइछि। आज किंतु पुणी थरे जे से सौभाग्य मते जुटिबो एटा मु भाबी नथिली। ए प्रश्न मोर अनेक दिन मनरे थिला। आ मु एई भली गोटे अनुष्ठान देखिबा पई भी चाहूथिली। हेले अजाचित भावरे से दिनटी आसी पहुंची जाइथिबारु मु जेतिकी खुशी थिली ताठू अधिक कौतूहली ही थिली। आमे टैक्सी रे जाई सेठी पहुंची गलु। आमे प्रकृत रे जाउथलु गोटे अनुष्ठान को जहा गोटे भिन्नक्षम पिला मानक पई उद्दिष्ट। सेठी पहुंचला परे एई मा जनक आमको आसी स्वागत करिनेले। से बहुबार अपांग संगे जोगाजोग करी सेठी पहुंचबार दिन निर्धारण करथिले। जेहेतु अपा आम घर थिबा बेले सेठी जाइथिले तेणु अपांग सहित मु सेठी जिबार सुजोग मध्य पाइथिली। ए पिला मानकु देखले ही आपण किछिटा भिन्नता निश्चय उपलब्धि करि परिबे। गोटे सुस्थ सुंदर संतान को जन्म देई ताकु लालन पालन करिबा पई बापा माँ गलत घर्म होइथांती। एटा तो एकदम साधारण कथा, किंतु गोटे असाधारण पिला को जीवन सारा पालिबार संकल्प नहीं जो बापा माँ मैंने पाली चलती सेमानकर धैर्य साहस आउ मानविकता केते जे अधिक से कथा मु भाषा कहि पारुनी। एई अनुष्ठानटी से भली पिला मानक पई उद्दिष्ट। सेमानकु शिखा जाउथवा किछि कागजर बैग मु देखै सारलिनी। एबे से अनुष्ठान रे थिबा विभिन्न पिला आउ सेमानक माँ मानक सहित आमको से नहीं परिचित करौथिले। आपण प्रत्येक पिलांक भितर किछिटा भिन्नता देखि पारुथिबे। काहिना ए पिला माने साधारण नुहंती, तेणु ए माने असाधारण देखा जिबारे किछि अस्वाभाविकता नाही। आउ ए जो मा जनक आसिकी एते खुशी होउचंदी अपा तांकु पाइकी आउ से अपांकु पाइकी से ए अनुष्ठान रो मा बोली कहिले भी अत्युक्ति हबो नाही। तांकर झियो आउ ज्वाई ऑस्ट्रेलिया रे भिन्नक्षम मानक पई कार्य करती। सेई मानक बदान्यतारे ही ए अनुष्ठानटी गढ़ी उठिछि। आउ ए माउसी तांको घर सम्मुखर जो जागा खंडिकरे ए घरटी निर्माण करी ए अनुष्ठानटी की चलैछंती। ए अनुष्ठान रो ना होछि उद्यम। आउ ए अनुष्ठान रो कांथरे आपण जो विशिष्ट व्यक्ति दुहिंकर फोटोचित्र देखिले से माने होचंती नुमा आउ बापी आउ अपा होचंती तांको झियो। आउ एठी देखंतु केते कम कम पिला नै किरी सेठी समस्ते विभिन्न प्रकार शिक्षा दबारे लागिछंती। एई पिला मानको अधिक परिमाण रे एकत्रित करी शिक्षा दबा एते सहज नुहे। काहिना मु मूलरु कहिछि से माने असाधारण आउ भिन्नक्षम। किंतु साधारणतः आमे भाबंती हातटे नाही कि गोड़टे नाही कि दृष्टि शक्ति नाही कि श्रवण शक्ति नाही, से माने भिन्नक्षम। किंतु एमाने मानसिक स्तर रे भी भिन्नक्षम, जोटा तांकु शारीरिक भावरे सेटा शरीर रे प्रस्फुटित हेई थाए। हेले जे शारीरिक भिन्नक्षम तांकर मनटा बा मुंडटा ठीक थिबारु तांकु परिचालना करिबा अपेक्षा एमानकु परिचालना करिबा आहुरी कष्टकर। एठी विभिन्न प्रकार शिक्षा एमानकु दिया जाए, जथा फिजियोथेरापी, ऑक्युपेशन थेरापी, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरापी। बोधे मु उच्चारणटा भूल कली, ऑक्युपेशनल थेरापी सेटा हबो। एई शब्द गुड़िक सहित मु एते परिचित नुहे, किंतु मु एठी देखुथिली एठी शिक्षार प्रथम लक्ष्य थिला जे सेमाने सब कथा बुझी पारिबे एवं तांकर भावना को व्यक्त करि पारिबे। आउ निजे निजर काम करी अंततः निजे केमती बंची जाई पारिबे अन्यर बिना सहायता रे, सेई उद्देश्य नै ही एठी शिक्षा दिया जाउची। एइटा एमिति गोटे असुविधा जोटा को आमे कोन कहिबा माने आंशिक मस्तिष्क पैरालिसिस बा ऑटिज्म कहि परिबा। किंतु यार विभाग एते विशाल आउ एते माने व्यापक जे सब किसी कहिबा तो संभव नुहे। आपण माने से पिला को देखंतु, मु देखंतु, मु ए कथा कहिबा भितरे से पिला मान को देखौची
ବୟସ ବଢ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମାନସିକତା ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଶରୀରର ଗଠନ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନେଇକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ପୁଅଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ମୋ କୋଳରେ ବସେଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର କୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇକି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବସିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏମାନେ ତ ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିକେ ବୟସ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ବୟସ ତୁଳନାରେ ବି ଟିକେ କମ୍, ତାଙ୍କର ମାନସିକତାଟା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହପ୍ରବଣ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଉ 5 ଜଣ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଠିଆ ହେବେ? ୟା ପରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ତା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଧରିକି ସେଠି ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଖିବା ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ କହିଲି। ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବଲ୍ ଖେଳିଲେ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିଶାଳ, କ'ଣ କହିବି, ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ବା ବିଶାଳତା, ଗୋଟେ ମାନେ ସୀମାହୀନ ବିଶାଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ପାଳନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ଧୀରେ 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 କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଯାଏ। ହୁଏତ ସେ ପୁଣି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏ ସନ୍ତାନ ପାଖରୁ ସେଭଳିଆ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ବରଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆମ ଥିବା ଭିତରେ ଆମ ପିଲାଟି କେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଏଇ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ଜାଣିଲେ ସିନା ସେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଯଦି ଅସୁବିଧାଟା ବୁଝୁ ବୁଝୁ କାହିଁ ଡେରି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିକାର କରିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦେବଯାନୀ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଏଇଠି ଯେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଆପଣ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କାହିଁକି ହେଲେ? ବୁଝିଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଜେ ବି ଏଇଭଳି ଜଣେ ଶିଶୁ ବା ବାଳକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କୋଉ ମା ମାନେ ଏମିତି ଅନୁତପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଅସୁବିଧାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବା ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଦୁହେଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ବି ଏଠି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିନା ମାରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠି ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ମା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଉଠିଲା। ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ଶିଖଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଏଇଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସେ ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଅତି ଚମତ୍କାର ନାଲି ଚାହା କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଅନେକ କଥା ଗପିଲୁ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ଯାହାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଲା ଭଳିଆ ଆଉ କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ କାହିଁକି ନାମିତ କଲେ, କେବଳ ଏମିତି ବହି ପଢ଼ିକି ନା ଆଉ କିଛି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉଭୟ ପରିବାର ମାନେ ଯୋଉ ଦମ୍ପତି
ଏଇ କାମଟି କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟତା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଦିହିଙ୍କର ବାପା ମାନେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ବା ବାପିଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଦର୍ଶଗତ ସାମ୍ୟତା ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିରେ ସେଇ ଦିହିଙ୍କୁ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଗପୁଥିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଦେବଯାନୀ ମା ଆସିଲେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ବି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି କହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ସେ ଦିହେଁ ଆସି ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ସତରେ ଏମିତି ପରିବାର ବି ଅଛନ୍ତି। ଝିଅ ଜୋଇଁ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ପୁଅ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ନିଜ ଘର ସମ୍ମୁଖର ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟିଏ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘର ଭଡ଼ାର ମୋହ ଚାଲିଛି, ସେ ମୋହକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏଭଳି ବଦାନ୍ୟତା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି। ପୁଣି ନୁମା ବାପିଙ୍କ ଝିଅ ତିନି ଅପାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି, ସତରେ ଏଇ ମା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଈଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ଏ ବାପା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆର ଆଜୀବନ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେଇଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ସବୁ କହିଲି। ଆଉ ଭାବିଲି ଯେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପରିବାର ବି ଏକଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ।